ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਵਿਚਲਾ रफड़, सुखपाल खैरा के हरपाल चीमा, बगावत के खुद मुख्तारी, फिर रणजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट वालियां सुर्खियां चलियां, फिर असैम्बली इजलास बनाओ जी SIT फड़ के करो जी अंदर, फिर पंचायत इलैक्शन आ गई। हुण भी तुसीं चिंता ना करो, कल दियां अखबारी सुर्खियां TV ते भखवें डिबेटां नहीं, मसाला तैयार है। रफेल जहाज़ां दी डील विच हज़ारां करोड़ दा घपला, इधर पाकिस्तान किड्डा भैड़ा है, उधर इमरान खान नाल मीटिंग रद्द। हर रोज़ अखबारां एडे वड्डे मसले लैके आउंदियां तुहाडे घर भई क्या कहने, ते चिंता विच रात नूं तुसीं TV ते डिबेट वेखदे हो। जे बुरा ना मनो तो फ्रैश अखबार हटा दीए तो कुछ तुहानूं पुरानियां सुर्खियां याद कराइए, रद्दी वालियां। कुछ ही महीने पहलां दीयां सुर्खियां याद करो। किसानी आत्म हत्यावां, खेत मजदूरां दी आत्म हत्यावां, कर्जा मुआफ़ी दे अंकड़े, सरकारी कर्जा मुआफ़ी दे ऐलान, जिले दर जिले विच कर्जा मुआफ़ी समागम, वो टैलीकास्ट अमरिंदर सिंह जी की स्पीच, 6-6 फुटे सर्टिफिकेट। तुसीं ये देखो, फिर विधान सभा कमेटी की रिपोर्ट बनी, वो सुर्खियां कित्थे गईयां, फिर कमेटी की रिपोर्ट दीयां सिफारिशां कित्थे गईयां, फिर स्वामीनाथन कमेटी लागू करो दीयां सुरां कित्थे गईयां, देश विच भखिया होया किसान अंदोलन, वो सारियां सुर्खियां रद्दी हो गईयां। बस इत्थे बरगाड़ी मोर्चा ते उत्थे रफेल डील ते विच सारे किसानी दे मुद्दे रुड़ जाणगे। किते किते मौका मिले तो इमरान खान या कश्मीर ते या गां। बड़ी मुश्किल नाल सेंटर स्टेज ते आउंदा है किसान खेत मजदूरां दा मुद्दा, खेतीबाड़ी दा डिबेट, टुटदे जा रहे पिंड दी दास्तान, ते बड़ी आसानी नाल हो जांदा है सब लांभे। पर किसान मजदूर तां मुद्दे नूं उंज ही जिउंदा रख रहे ने मर के, पर वो जिउंदा नहीं रह रहा तुहाडीआं सुर्खियां विच। खेतीबाड़ी दी खड़ोत उत्थे दी उत्थे ही है, टुटदे पिंड दी दास्तान ते तुसीं पंचायती चोणां विच भी वेखी है। आखिरी वार तुसीं किहड़े लीडर नूं किस खुदकुशी पीड़त दे घर जांदा वेख्या सी? ये फोटो किते छपी सी? खेती उत्ते चर्चा लई हुण असैम्बली सैशन किस दिन? बाय द वे अगला कर्जा मुक्ति समागम कित्थे रखिया? बस अज रद्दी दे विचों लभियां पुरानियां सुर्खियां दी गल करांगे, क्योंकि गर्मा गर्म ते ताज़ा खबरां ते तुसीं फिर सवेर दी अखबार विच पढ़ देना, वो ते हमेशा ही तैयार ने। साडे नाल इन्हां पुरानियां भुल चुकियां सुर्खियां ते चर्चा करन लई जुड़ रहे ने पंजाब दे एग्रीकल्चर कमिश्नर डॉक्टर बलविंदर सिंह सिद्धू जी। साडे नाल जुड़ रहे ने स्वराज अभियान तो राजीव गोदारा जी। उसे ढंग तरीके दे नाल किसानी मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ देखते हैं तो उन्नी ही पैनी नज़र मीडिया ते बना के रखते हैं कि सुर्खियां किवें बनदियां ने ते किवें रडार तो गायब होंदियां ने। साडे नाल जुड़ रहे ने इंद्रप्रीत जी। इंद्रप्रीत जी दैनिक जागरण अखबार के ब्यूरो चीफ ने। उस वेले भी विधान सभा विच बैठे होंदे ने जिस वेले डिबेट अजे चल रहे होंदे ने जिन्हां दा किसानी मुद्दਿਆਂ नाल कुछ नहीं हुंदा, ते बहुत दिनों तक कवर करते हैं। तो उन्हां पिंडां विच भी मैं इन्हां नूं फिरदिआं देखदिआं जिथे किसानी दे डिबेट जिहड़े ने वो गलियां विच लाशां दी गिनतियां नाल भी चल रहे होंदे ने। पर बलविंदर सिद्धू जी, ये किस तरह तुसीं देखदे हो? तुसीं दिन भर एग्रीकल्चर के शोबे नाल डील करते हो, एक अजिहा फेज़ आंदा है जिस वेले ये सुर्खियां चारे पासे छाइयां होंदियां ते सरकार नूं भी कुछ करना पैंदा। भावें अपोजिशन वाले कही जाण के टकौंसला कर रही है सरकार, पर जनाब टकौंसला करना तो पैंदा, प्रैशर तो इन्ना बन जाता, कर्जा मुक्ति समागम करने तो पैंदे ने, वो 6-6 फुटे सर्टिफिकेट बनवाने पैंदे ने, टैलीकास्ट करने पैंदे ने, विधान सभा गल्लां होंदियां ने। फिर अचानक ये सारियां सुर्खियां गायब हो जांदियां ने। सारी जिहड़ी अफसोस की गल है कि ये सारे दे दौरान जो सुर्खियां गायब भी रहिंदियां ने, किसान तो हर रोज़ एक दो सुसाइड कर ही रहे हैं। वो आत्म हत्यावां लगातार हो रही हैं। 35 तो 40 लाशां किसानां दियां इस करके उठ रही ने क्योंकि कर्जे दे विच दबे हुए किसान ने। हाउ डू यू सी दिस कि मीडिया ते किसानां दे मुद्दे आपस में इस तरीके नाल इंटरसैक्ट क्यों करते हैं? देखो, मैनू ऐ लगता है भी खेती दी साडी इकोनॉमी दा प्राइमरी खेतर है, तो देश की तकरीबन तो पंजाब की भी जिहड़ी इकोनॉमी का धुरा ही है, बेसिक प्रोडक्टिव सैक्टर है साडा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मीडिया का एक किरदार सियासतदान का मीडिया का सब का, क्योंकि
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਅੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਨਵਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਨਵਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 17 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗੁਦਾਰਾ ਜੀ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ? ਸਰ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਖਬਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੱਤ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵਿਕੇਗੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਮਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਣ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਛੋਟਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵਿਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਮਰਸ਼ ਗੜਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਖਬਰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਟਰੂਥ ਰਿਮੇਨਸ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜਲੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੰਬੰਧ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਂਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਇਹੀ ਛਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਰਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਗਲੈਮਰਸ ਹੈ, ਰਫਾਇਲ ਡੀਲ ਗਲੈਮਰਸ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਲੈਮਰਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਲੈਮਰਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰੋ ਬੋਰਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਪੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ,
डिस्कशन ਲਈ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ क्या रोज रोज यही बातें करते रहते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं है। मतलब जो इदां दी गल जो सुनन नूं मिलदी है ना तो मैनूं ऐ लगदा कि यार इन्हां च संवेदना नां दी कोई चीज़ है कि नहीं है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਟੈਲ ਦਾ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਅਗੇਨ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਮ ਖਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ 1 ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ, ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ, ਹਫਤਾ ਦਰ ਹਫਤਾ ਉਹੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਟੈਲ ਪੀਪਲ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸੱਜਣੋ, ਰੋਜ਼ ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਸਾ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, 2-3 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ 3 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਨਹੀਂ 3 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ 65% ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਵਾਲਾ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਉਸ 65% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ 50%, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹ 0.67%, 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 69% ਹੈ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਰਾਜੀਵ ਗੁਦਾਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰਸ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਿਲੀਅਨਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1991 ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 2001 ਤੇ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7.7 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ। ਐਸਪੀ ਜੀ 2-3 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੀ? I'll talk about it. ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਖਦੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ
ਕੰਟਰੀ ਆਰ ਵੀ ਰਨਿੰਗ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਤੇ ਕਿੱਥੇ MS ਰੰਧਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, 69% ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਇਹਨਾਂ TV ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੋਟ ਚਾਹੇ ਆਪੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਦੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 19-20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ? 5 ਵੋਲਿਊਮ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ 13 ਵੋਲਿਊਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਪੁਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਗਾਓਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੈ, ਭੂਚਾਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਵਾਲੀਅਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ 4 ਵੋਲੂਮ ਦੇ 5ਵੇਂ ਵੋਲੂਮ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੋਲੂਮ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੋਲੂਮ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਟੀਮਲ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਾ
ਖੁੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸਰੇਆਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ IMF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਫੋਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚੀਫ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਰੋਬਰਟ ਜੋਨਾਸਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਹੀ ਐਡਮਿਟਡ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਰੀਅਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਰਾਜੀਵ ਗੁਰਦਾਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫਾਇਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੂਰਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗੁਰਦਾਰਾ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਸੇਲਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਰਸੀਟਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਸਰ ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੱਤਰਿਕਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪੇਜ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਛਪਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ 2019 ਤੱਕ। ਇਹ ਛਪਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਲਾਂ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮਚ ਗਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਦੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕਰ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਗਾਰੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਨ ਰੀਡਰ ਨੇ, ਲੱਭ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ 25% ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਲੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ 25% ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ 10% ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ IMF 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਿਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ 2016-17 ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਮੱਖੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ, ਡੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 390 ਕਰੋੜ 390 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 390 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ 27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10% ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2019 ਤੱਕ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤੀ ਹੋਣੀ, ਨਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਘੰਟਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੀ 2:30 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 3 'ਚ 3 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਾਗਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਸਿਆਦੋ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਨਕੀਦ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਜਲੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੇ ਉਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸਫਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਉਸ ਸਪੀਕਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਤ, ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਛੱਡ ਜੰਨੇ ਆ ਬਈ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਲਿਆਓ, ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਜ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 40-50 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਗਵਾਚੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰੱਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਮਹੀਨਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ। 5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਫਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਫੜੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ 33 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਝੰਜਟ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਨੇ ਲਈ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਜਾਨ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 47 ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ। ਇਹ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ, 47 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ 15 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2018 ਹੈ। ਫਿਗਰਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੇਸ਼ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜਿਹਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੱਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਗਲੈਮਰਸ ਨਾ ਜਾਪਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ, ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਵਾਲੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੂਆਂ ਤੱਕ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੈਨ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਓ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ 3 ਈਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰੰਟਲੀ ਹੈ, $60 ਬਿਲੀਅਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ 2022 ਤੱਕ, ਤੇ 2022 ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੀਗਲ ਬੈਕਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਟਸ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਉਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗੁਦਾਰਾ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਇਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਵੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ? ਆਜੀਵਨ ਕਾਰਾਵਾਸ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਝਾਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਛਪੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਇਤਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹੁਤ तेज है, बहुत एकदम जागरूक है, एक अचानक नवा कानून बन जाता है, कोई चर्चा नहीं होती। 12 बजे तक डिस्कस करेंगे जे लोकां दा मुद्दा होया, ये लोकां दा मुद्दा नहीं है ना। जेड़ा कानून ना सिर्फ सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਡੈਮੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਚ ਮੌਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਐਸਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ
ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਇਵੋਲਵ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਈਟ, ਬਟ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਲੌਸਟ ਹੈਡਲਾਈਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਸੰਰਖਣ ਯੋਜਨਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੇਲੀਐਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 25% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 25% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਸਿਰਫ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ 25% ਕਰੇਗੀ? ਮਤਲਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੀਮਤ ਗਿਰ ਜਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨਗੇ, FCI ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਖਬਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ FCI ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਕਦਮ ਉਹਦੀ ਕਲਮ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਆਮਦਨ ਸੰਰਖਣ ਯੋਜਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ PM ਆਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸੈਕੰਡ ਲੀਡ ਜਾਂ ਫਸਟ ਲੀਡ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਨੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ 5-6 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਡ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਰਾਫਟ ਉਹਦਾ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਚਲੋ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਛੋੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਛੋੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੋੜ ਗਿਆ। ਜੀ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਇਕਲੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹੁਤ 18 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ 100 ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੜ ਉਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਛੱਡ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਡਰਾਫਟ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਐਸਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛੇ, ਦੱਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਆ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਣ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਬਸ ਇੱਕ ਲਬਨ ਲਾਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਅੜਚਨਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜਰਾ
पूरा ਦਾ ਪੂਰਾ MSP ਦੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਕੀਮ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਚੋਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਭ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਨ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਨੀਮ ਨਾਲ ਕੋਟਿਡ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਐਗਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਛਪਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭਖਵੇਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ। ਨਾਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਗੁਆਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ।